بسم الله
الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا واعف الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام منا على دين الإسلام. 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 يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. يا قوي يا متين في شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير. يا فرج الهم يا كشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. يا فرج الهم يا كشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. يا فرج الهم يا كشف الغم يا من عبده يغفر ويرحم. استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا. 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 وكل معقول لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق
برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى روح سيدنا مهاجر الله أحمد بن عيسى وأصولهم وفروعهم أن الله يريد درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعه وكافة سادتنا لأبي علوي أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح صاحب إرادة قلب الإشهاد محمد العباد والبلاد عبد الله بن علي الحداد وأصوله وفروعهم أن الله يولي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم وبأسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Dan niatkan apa yang kita baca khususnya pahalanya kepada ibu bapa kita, kepada guru-guru kita, kepada semua keluarga-keluarga yang telah termakan hartanya, tenaganya, pemikiran untuk majelis kita, pondok kita, serta masjid kita. ثم الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدينا ووالديكم ولكافة عباد الله الصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لنا ولهم ويرحمنا وإياهم وينفعنا بهم وبأسرارهم وبركاتهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآل بيته وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أجيالنا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وطير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعدل لكل خير يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري إنا لتهديك سترانا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سري إنا لتهديك سترانا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سري إنا لتهديك سترانا وآمنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الحمد لله رب العالمين. فاتحة رسول الله عليه وسلم. فاتحة رسول الله محمد الغزالي وجميع مشايخنا ومعلمينا سلفنا الله بعلومهم وأسرارهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kesehatan, dan diberikan lagi kemantapan keyakinan. Karena kalau mantap keyakinan, kalau ada sihat ada sempurna. Sihat saja pun juga kalau ada mantap keyakinan tidak sempurna. Makanya diperintah kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wal yakin. Pintalah kepada Allah kesehatan, keafiatan, dan keyakinan. Itu yang disuruh adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan mantapnya keyakinan bahwasanya hal yang kita lakukan menguntungkan, kita tidak akan meninggalkan sesibuk apapun dengan pekerjaan. Kita tinggalkan yang akibatnya tidak menguntungkan. Jadi alhamdulillah dan nikmatillah, semoga nikmat yang diberikan Allah kepada kita dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah meneruskan pelajaran kita syahadat. Masih ubat yang membawa kepada khauf itu kita engkau tilik di dalam beberapa ayat Al-Quran. Jadi kita lihat Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita hayati kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi bukan Al-Quran sekadar dilihat, bukan Al-Quran sekadar dibaca, namun Al-Quran dilihat, dibaca, diamalkan, serta dihayati. Itu yang menyebabkan kita akan menjadi sadar. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Adapun orang yang berat amal kebaikannya, dia akan mendapatkan adalah radiyah. Dia akan senang, dia akan bahagia, dia akan adalah ridha, puas. Kenapa jadi mereka puas? Karena pada waktu di dunia dia mengusahakan amal ibadah untuk membekali akhirat. Siapa yang ada puas kalau yang dimakan dan diminum ada? Siapa yang ada puas kalau mata masih bisa melihat, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa berkata? Badan dalam keadaan sehat. Siapa yang tidak suka? Siapa yang tidak senang? Seperti itulah nantinya kita di alam barzakh. Seperti itulah di dalam kubur, seperti itulah nantinya kita di mahsyar. Nah inilah. Jadi Al-Quran bukan sekadar kita baca begitu saja. Ternyata kita harus adalah kita amalkan dan kita hayati. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Siapa yang berat timbangan amal kebaikan, dia dalam keadaan ridha, dia keadaan lega, dia keadaan senang, dia dalam keadaan bahagia kalau dia melihat daripada amal kebaikan yang dia lakukan. Nah, jadi oleh karena itu dan hadis Nabi SAW, kita dengarkan hadis-hadis Nabi. Jadi adalah afal Nabi, nama-nama yang diperbuat oleh Nabi, nama-nama yang diperintah oleh Nabi, nama di mana dikatakan oleh Nabi. Nah, dan juga seterusnya beberapa perkataan sahabat dan tabi'in, nasihat daripada sahabat, nasihat daripada tabi'in dan para aulia, orang-orang yang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Mereka adalah menyebutkan sangat takut siksa Allah Subhanahu wa taala akan orang yang berbuat maksiat. Makanya dunia ini akan menjadi bagus kalau Nabi dan Rasul ada. Dunia ini akan menjadi bagus kalau ada masih para alim ulama pengarus daripada Rasul.
Jadi ulama apa dunia ini akan menjadi baik kalau masih ada para ulama-ulama takwa. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada ulama, ada aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan mengikuti mereka, ikuti para nabi, mengikuti pewaris daripada nabi, kita akan berharga baik hidup di dunia, lebih-lebih dari selamat nantinya di akhirat. Tapi kalau kita tidak mengikuti dengan mereka, siapakah yang jadi ikutan kita selama waktu kita hidup? Nah inilah. Nah mereka takut beberapa hisab di dalam akhirat bagi orang yang adalah membanyakkan bimbang akan dunia itu. Oh, jadi banyaknya mengurusi dunia. Nah, jadi takutan tentang adalah mengurusi dunia. Dunia ini udah habisnya. Kalau kita ada membatasi, ya, kalau ada habisnya. Dan adalah masalah daripada engkau pilih pula akan kehinaan dirimu. Mungkin ada pemuda biar pasti hina ini, pasti rendah ini bila ada pemuda di dunia juga. Ada pemuda, serba ada kawal. Dia lihat lebih dunia ini satu matanya kita, pemata. Kalau 60 atau 70 aja habis sudah. Dia udah 70 lebih. 65 sudah ubah sudah. Kayak Jepang. Perputaran kita sudah. Yuk. Dimakan, diminum, dipakai, habis dia. Itu mati lagi. Mati lagi dia. Nah mati itu namanya kalau santai. Kalau santai itu sudah pertemuan lah ya kan. Pertemuan sebentar. Jadi untuk menggapai surga ada jalannya, untuk menggapai neraka ada juga jalannya. Makanya kita beribadah ini sementara kita di dunia, ya. Akhirat selama-lamanya. Lapar, ya. Apakah ibadah lapar, susah, payah, itulah nak ada berkenan lawan nafsu kita. Tapi bila yang berkenan lawan nafsu kita, nah itu tuh nyaman. Tunang nyaman lawan nafsu, tapi ini di akhirat bermasalah kainan. Dan selamat kita selama hidup di dunia ini menuju ke akhirat. Jadi kita melihat kehinaan dirimu daripada nisbah kemuliaannya Allah dan kebesarannya Allah, sehingga Allah berfirman di dalam hadis qudsi, haula'i bil jannah wala Allah berfirman menyampaikan kepada Rasulullah langsung tanpa perantara malaikat. Mereka itu masuk surga, masuk ke dalam surga tiada penghirauannya Tuhan. Jadi Tuhan tak ada penghirauan masuk surga. Karena Tuhan tak memerlukan. Dan mereka itu masuk ke dalam neraka tiada penghirauan, malu peduli Tuhan. Yang masuk neraka silakan, yang masuk surga silakan. Supaya membuat takut kita kepada Allah. Karena memilih hendak masuk surga kita. Karena perbedaan jalur ke surga lawan jalur ke neraka ulang benar lebih jelas daripada malam dan siang. Siang nampak oleh malam gelap. Nah jalan untuk menuju surga itu lebih lagi daripada siang dan malam. Jelasnya dengan sayang nggak ada mengerti di malam dan siang. Kita cuma ibadah di akhirat apa sama. Banyak tanggung jawab kita orang Islam ini.
sembahyang, puasa, naik haji, bayar zakat, hukukullah, hukuku Adam, amar ma'ruf, nahi munkar, itu lah tugas kita. Banyak lah tanggung jawab banyak. Belum tanggung jawab di rumah tangga, belum tanggung jawab orang kita pimpin, semuanya tak. Belum tanggung jawab kita beri makan yang kalau anak. Syukur aja dunia diarahkan kepada kebaikan dan dihisab kepada di akhirat. Jadi kalau apa pada masuk surga, iya masuk neraka ya. Supaya apa? Membawa takut akan Allah Ta'ala, karena Allah bersifat dengan kaya mutlak. Allah ada memerlukan menjalankan budaya surga berdatang berlaku itu Allah. Masuk surga berdatang menambah kemuliaan Allah. Masuk neraka berdatang disiapkan jadi kekurangan sifat mulia Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau sudah tahu akan kebesaran Allah, yang demikian itu bisa jadi takut akan dia Allah. Makanya yang paling tinggi ilmu itu takutan Allah Ta'ala. Itu yang paling tinggi ilmu, al-ilmu makhafatullah. Dia bidak kurang nambah ilmu Allah nangkada. Nama bidaknya perasaan. Orang nambah ilmu bila kayaknya ini sama dengannya, bila kayak ini kayak ini sama dengannya, bila kayak ini digawi perasaannya masuk surga, bila kayak ini digawi neraka. Beda kurang nambah ilmu lawan orang nambah ilmu. Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Tidak sama orang yang berilmu lawan orang yang tidak berilmu. Dan kita dilihat dan terus sampai hari kiamat orang yang diberi ilmu oleh Allah Ta'ala. Kalau mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, wallahi demi Allah, la ana a'lamuhum billahi wa asyadduhum lahu khasyatan. Sesungguhnya kata Nabi, aku yang terlebih mengetahui daripada segala mereka itu dengan Allah. Aku je Nabi yang lebih mengetahui daripada mereka itu dengan Allah. Wa asyadduhum lahu khasyatan. Aku je Nabi bersahatan daripada mereka lawan Allah atau bersifat takut. Jadi Nabi yang paling takutan lawan Tuhan. Berarti siapa yang paling takutan lawan Tuhan, itu yang paling istimewa. Itu yang paling istimewa. Cuma hubungannya sama tadi Bang, takutan itu karena tahu tadi ialah sifat ilmu. Banyak tanggung jawab kita. Perasaan takut itu yang dicari benar. Orang istimewa itu yang dicarinya. Sudah perasaan takut tuh ada. Alhamdulillah min dzalik. Jadi lagi perasaan takut tenang. Menggawi nama Allah. Jadi lagi sekabutannya. Iyalah. Memakan, memakai, menggawi. Ada takutan lagi. Berarti tadi kurang kelawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa yang kita meliwati titian suratul mustaqim, kayak apa yang dikubur untuk kawan pulang, dikubur untuk kawan pulang, kawan kita di dunia kawan milih kawan, dia tuh kawan yang kubur untuk gelap, anaknya kubur tempat orang nawasah, orang risau, orang resah, tempat bersendirian. Aku ada tempat yang gelap, cak kubur adalah yang menghuni aku, kata kubur adalah azabnya Allah, ataupun adalah daripada lubang neraka, ataupun sebaliknya
Dan Nabi Allah berfirman kepada Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Oh, laki itu sempat sih dia bertemu dengan Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Ya Daud, kata Allah, khabni kama takhabus sabu adam. Hai Daud, kata Allah, takutanlah yang kau akan dapat seperti engkau takut akan binatang yang buas yang sangat memberi mudarat. Takutan gue, siapa nawani istilah dengan singa, nawaninya. Siapa nawani lawan serigala, gila, nawaninya. Nah, maka Allah wahyukan kepada Nabi Daud, ya Daud, kata Allah, khabni, takutinlah engkau akan dapat karena takhabus sabu'a ad-darat, seperti engkau takutnya akan binatang buas yang sangat memberi mudarat. Lalu Allah SWT menyerupakan ini takut akan dia dengan Allah. Takut adalah dengan binatang buas. Karena takut dengan binatang buas akan menghampar menjadi mangsanya kayak kita. Membinasakan lalu diulang. Allah itu tujuannya bila ada takut Allah Ta'ala. Diajak oleh Allah Ta'ala, ada nama di surga, ada nama di neraka. Toh di neraka jelas ulang-ulang pada taat lawan Allah. Jadi Allah Ta'ala kepada menghinawakan musuh. Jadi Daud takutnya kau akan dapat sebagaimana takutnya engkau dengan binatang adalah buas. Nibet Nabi Daud diulang penakut sama Nabi Musa. Banyak penakut, memang orang banyak penakut untuk kebiasaan, itu banyak pengalaman. Sebagaimana Abdullah bin Abbas, itu usia beliau wahid saja. Adapun Nabi itu meninggal, tapi memiliki ilmu banyak luar biasa. Lalu ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas, apa namanya hubungan itu isi ilmu banyak dengan jelisizin bilisanin sahulin dengan lidah yang suka bertanya. Lalu banyak sidik boleh ilmu karena sidik sering adalah bertanya. Lebih Nabi Daud banyak. Bidal pengajuan Jawa Ta'ala bersyukuri lawan yang kesyukuran. Kata Daud, ya Rabb, kaifa syukur laka, bagaimana ulun bersyukur lawan engkau, hak syukur dengan sepenuh kesyukuran. Ya Allah Ta'ala, bila ingat nikmat itu datang daripada aku, ya benar. Nikmat itu satu nikmat itu datang daripada aku, berarti ya Allah Ta'ala sudah mensyukuri nikmat dengan sepenuh kesyukuran. Tunggal butingan. Nabi Daud disuruh dalam takut jalan lawan Yakub sebagai mereka takutnya lawan binatang buas. Kenapa takut lawan binatang buas? Karena membahayakan. Tapi kalau ada sesuatu bisa ditakutkan karena burungan atau ulang sepujinya cukup parah daripada kamu binatang. Oh, di bawahnya buaya segala macam. Tapi siapa nawani kajun ke sana dapat hadiah. Siapa nawaninya? Hasbiyah. Pokoknya siapa nawani terjun ke sana dapat hadiah. Nabi ini mendapat hadiah, ditunjuk di Nabi ini mulai di belakang. Lo tahu gue kalau belakang tadi kata laki ini kata utara, wah ini seorang buaya yang berkawal naik ke atas. Dapat hadiah, coba turungan bini tadi. Padahal taruhannya mati. Oh, laki, wah benar. Ini buaya ada saudara waktinya, kecepatannya. Tahu tenang laki. Cuma karena dapat hadiah, jangan didorongin loh bini. Ada sampat buaya yang jadi bisa juga sukses turungan bini ini.
Ini nama solusi syarat seorang mati. Asbiya. Kalau bahasa orang minta duit ya Allah, minta duit Allah, minta duit sekian. Kabulkan oleh Tuhan. Tapi anak raja motor. Aja minta dunia aja loh Tuhan, minta kesehatan, minta keapian. Anak udah berduit tadi. Soalnya saya anak raja motor, mati anak dapat asuransi. Dapat duit. Pasti berdua sebelahnya mah untuk dunia tadi. Malah ada keselamatan. Anak mati tapi dapat duit. Kenapa itu? Jadi Nabi Daud dia tidak mengaku Nabi. Ya Nabi Daud pertama Ilahi wa Tuhan punya Nabi Daud ma sawabu man dhaha min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah pahala orang nambah kurban umatnya Nabi Muhammad? Para kurban ini. Jadi dia Nabi Daud ma sawabu man dhaha min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah pahala orang berkorban umatnya Nabi Muhammad apa? Qala jalla ta'ala sawabuhu an utiyahu bi kulli syaratin ala jasadihi. Ku beri kata Allah Ta'ala setiap bulu yang ada di jasadnya, yang ada di badannya binatang itu adalah 10 kebaikan. Sabilah bulu ada di kambing, ada di sapi, ada di hadangan, ada di unta, itu dinilai adalah 10 kebaikan. Wa huwa kata Allah hapus pula asal sayyiatin. Sabila bulu itu terhapus, 10 adalah daripada kejahatan. Mbak angkat ya Allah Ta'ala bina 10 derajat. Yang jadi Allah biar orang kurban. Angkat kata Allah 10 derajat. Walau bikulli syaratin kasur fil jannah. Tiap-tiap 9 bulu menjadikan ahli gaib yang ada di dalam surga. Wajariyatun minal khuril ain, dan ada pembantu enak bidadari. Itu 9 bulunya disediakan oleh Allah Ta'ala pembantu enak bidadari. Maka bidadari itu puasnya luar biasa. Cuma bini kita lebih puas daripada bidadari. Asal bini lawan laki sami tawaf. Dan disediakan markab kendaraan pula. Mempunyai halal. Kalau dia orang korban ada berisi kendaraan nambahan. Biasa nambahan kita cepat sekali pada nambah beban nih. Beban itu terbang. Nah, satu langkahnya nanti tak korban tuh sejauh mata memandang. Mbak nambah korban nih ya Allah Ta'ala Nabi Daud manunggang akan tua atau penghuni surga. Ayat mana nyata terbang, kapan nyata? Ayat dirubiha, ayat susah. Ia terbang, kapan nyata? Itulah kata Allah Ta'ala, wahai Nabi Daud, kelebihan kurang menambah korban. Dan kawal korbannya, atau kawal tahunnya tahun lebih korban. Katakan pengorban itu semata-mata takarub ilallah. Kata wani hari raya sehari tasrik, ya kan? Milik kurang apa korban, milik Allah Ta'ala, milik fuqaraul muslimin. Dan itu Nabi Daud. Jadi banyak dialog dengan Allah Ta'ala, bertanya di antaranya tadi kata Allah ya Daud, khafni takutan li aqawalakum, sebagaimana takutnya kau akan binatang bos. Kalau Rabi'ah Adawiyah sidin belum banyak orang menghendak sidin dah pun mengawal. Kenapa? Karena sidin khawatir ijaz sidin, kebanyakan orang nama Minang nih
Ada apa di sini? Ulun mau hanya kawin tapi dengan syarat. Apakah ulun mati di membawa Islam atau tidak? Ulun hakun kawinnya berada ya. Tapi ulun mati membawa Islam apa kan? Ada walinya lah. Bila mesti lah ini anak-anak saya nampak kami 5 laki berdamai malah pemabuk bila min zalik lah jadi istighfar bisa Astagfirullahaladzim bangsa ini dibicarakan kalau dinaik tapi istighfar aja naik bertahan anak pengantin aja bisa kalau jadi paksa naik bertahan waktu nyari penonton lain pada pengantin istighfar kan bisa ya pembaca kuliah pembaca Fatihah. Rasulullah SAW bersabda beberapa takutan dalam perkara akhirat, contohnya Rabiatul Adawiyah. Aku di sini aku nanya kawin itu masalah, aku mau aja kawin tapi dengan syarat apakah aku mati membawa Islam atau ada. Kalau positif aku mati dalam membawa Islam, ayo aku kawin. Karena Rabiatul Adawiyah ini habis waktu dan keadaan beribadah kepada Allah Ta'ala siang dan malam. Zikir aja tadi, zikir aja. Nabi Yunus di dalam perut ikan, dalam perut iwak. Ada makanan iwak, ada sirip. Sirip dibuat dalam penjara, dibalut di. Tapi sirip baca, la ilaha illallah subhanaka inni kuntu minal salihin. Ingat kepada Allah Ta'ala. Ingat juga iwak karena orang ingat kepada Allah Ta'ala akan dimakannya. Cahaya pada takdir Nabi Rasul ada berzikir, ada ingat la ilaha illallah subhanahu bisa jadi akan makanannya. Tuh ada jadi makanan, jadi penjara ya. Tapi siapa tahu belum cocok jeruk. Subhanallah, tarik, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Tapi Idris ingat kalau Tuhan datang syaitan, ya syaitan Nabi Gawai Idris mampulah Allah dalam membuat dunia dalam karungkung hintalu langsung cucokin matanya tahun jirum. Jadi ini mencocok jarum dengan subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah. Mampulah Allah Ta'ala membuat dunia adalah lubang jarum cocok sidin. Apa Allah Ta'ala menghendaki mata ke dalam luar hintalu, mampulah Allah Ta'ala membuat ke dalam lubang adalah hintalu, ada hintalu dunia, mampu. Hintalunya di dalam dunia kan dunia dia harus sangat lubang jarumnya halus, mampu Allah Ta'ala. Cocok sidin lawan jarum, mampu Allah Ta'ala membuat dunia di lubang hintalu. Kakak hintalu tawa aja Nabi Idris. Allah Ta'ala menghendaki itu syaitannya mampu urusan Tuhan. Tahu jadi kita lawan dia harus cocok sih karena dia udah lupa lawan. Dan jadi apa itu yang hakun sidin kawin banyak orang nama minang lawan sidin. Hakun sidin hakun surangan siang puasa sidin malam beribadah. Karena sidin ada semudahnya untuk menggapai adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang puasa ini juga hari ke-8 dan ke-9 orang wukuf di Arafah, langkah bagusnya adalah puasa. Sabda Nabi SAW, man khafa Allah khafahu kullu syai'in wa man khafa ghairallah khafa min kulli syai'in. Oh ini luar biasa. Barang siapa takut akan Allah Ta'ala, siapa takut akan dia oleh segala sesuatu. Banyak yang lo mendengar cerita itu. Ada singa
bukan sidik motor sidik, juga sidik pisang bisa saja. Jauh lagi singa takutan lalu sidik. Karena apa? Kurangnya bang takut kepada Tuhan. Ukur ular, kalau mau ular takutan dia lalu sidik. Man khafallah khafahu kullu syai'. Barang siapa takut akan Allah Ta'ala, niscaya takut akan dia oleh segala sesuatu. Barang siapa takut akan selain daripada Allah Ta'ala, niscaya takut dia daripada tiap-tiap sesuatu. Bila mencintai lo diundang, takutan apa yang kalau ada dibentuk sidik, kalau ada dihirani sidik, kalau ada itu dan ini takutan lo makhluk. Ya, lalu hilang takutan bahwa Allah Ta'ala. Nah, seterusnya adalah kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, alladzina yuquna ma ataw wa qulubuhum wajilatun wa huwa ar-rajulu yasriqu wa yazni, qala la bal ar-rajulu alladhi yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhafu an la yuqbala min. Kata Sayyidatuna Aisyah, ya Rasul, apakah maksud daripada ayat alladzina yuquna ma ataw wa qulubuhum wajilat? Apa maksudnya ayat itu ya Rasulullah? Apakah maksudnya laki-laki yang mencuri? Apakah yang dimaksud orang yang berzina itu Rasulullah? Maka sabda Nabi, tidak. Bukan mereka itu, wahai Aisyah. Orang yang takut akan Allah, orangnya sembahyang, orangnya puasa, orangnya memberi sedekah, padahal dia takutan bahwa tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Bukan yang dikehendaki orang berzina, mesti nina orang sembahyang kepada Allah Ta'ala, orangnya sembahyang, takutan tidak diterima Tuhan. Orangnya puasa, kalau diterima Tuhan, orangnya mengeluarkan zakat, kalau zakatnya itu kalau diterima Tuhan, takutan. Lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min mu'minin takhruju min ainaihi dumu'un wa in kanat misla ra'si duban min khasyatillahi ta'ala thumma yusibu syai'an min dhahiri wajhihi illa harramahu Allah ta'ala 'ala an-nar. Ma min mu'minin takhruju min ainaihi dumu'un, tiada daripada seorang hamba yang mukmin yang keluar daripada matanya itu beberapa air mata. Dan jika ada seumpama kepala lalat sekalipun daripada sebab takut akan Allah, kemudian maka terkena air matanya itu akan sesuatu daripada zahir mukanya, atau setitis air mata dan digusungkannya seluruh badannya, malaikat diharapkan mendoakan dia api neraka. Jadi untuk membebaskan api neraka cuma setitis air mata. Jadi ayuha sudah lalu biar berlalu. Kita tangisi semua adalah kejanggalan kita. Berapa banyak kebaikan kita tinggalkan, berapa banyak kejanggalan yang kita lakukan. Tuh ulang mulai dibangun langgar sampai sekarang istiqamah dilanggar, sini sudah meninggal dunia. Aku mulai dibangun langgar sampai sekarang tadi istiqamah dilanggar. Tuh ulang mulai awal dibangun majlis sampai sekarang istiqamah. Tuh aku ulang dibangun majlis sampai sekarang tidak bisa. Tapi apa artinya lagi menyesali sudah tidak ada gunanya. Oleh karena itu ayo kita berusaha sisa umur kita ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bermanfaat adalah untuk orang lain. Kenapa dengan hal yang demikian? Karena kita masing-masing untuk membekali adalah akhirat kita, untuk membekali adalah kuburan kita, untuk membekali alam barzakh kita, yang mana semuanya kita akan nantinya menuju kepada alam barzakh, yang mana alam akhirat. Nah, dikatakan wa inna minkum illa wariduha, seberitaan yang kita menuju istilah daripada titian siratal mustaqim, seberitaan yang kita melewati titian siratal mustaqim. Mulai sekaranglah kita
cari bagaimana supaya kita selamat di alam kubur, bagaimana selamat kita di alam adalah barzah di alam kubur, bagaimana kita selamat di mahsyar, bagaimana selamat kita melewati titian siratal mustaqim. Nah, mudah-mudahan kita diistiqamahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menyelamatkan anak-anak kita, ayu anak-anak kita supaya mereka mengerti di bidang agama. Karena satu saja nama Anda masuk surga akan dapat memberi syafaat nantinya dengan orang-orang yang lain. Jadi kita usahakan bagaimana kita mengarahkan anak-anak kita. Sekarang sudah mulai di dalam pendaftaran pondok-pondok. Nah, khususnya di sini kan dibuka tahun ini untuk perempuan yang belajar kitab. Dulu kan Al-Quran saja beberapa tahun, alhamdulillah sudah banyak mengeluarkan khatam Al-Quran. Setidaknya mereka sudah bisa baca Al-Quran dan banyak sudah juga yang keluar menghatamkan Al-Quran. Insyaallah tahun ini akan dibuka adalah untuk tetap. Dan bagi hendak setarakan daripada SMP ataupun adalah aliyah atau sana SMA atau sanawiyah juga kami buka untuk kurma adalah untuk yang setara paket itu daripada sanawiyahnya atau daripada aliyahnya, dan sama juga dalam pelajaran tidak berbeda agar kita juga tidak ketinggalan anak-anak kita, karena sudah dalam keadaan adalah zaman sangat memerlukan dengan hal yang demikian, termasuk juga kita mengimbangi dengan hal yang demikian. Tapi tetap yang paling utama pokok dalam belajar adalah ilmu agama. Itu saja. Nah, insyaallah kalau sudah nanti kita pengumumannya, dari antaranya juga hari Sabtu kita libur. Nah, Sabtu ibadah hari Jumat kita hari raya. Di Sabtunya libur, Sabtu berikutnya baru kita